வணக்கம். இன்னைக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங் 1ல இம்பார்ட்டன்ட் தியரி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ, இதில வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, தியரி மட்டும் தான் இதில குடுத்துருக்கு. ஸோ, இந்த தியரியில வந்து டிஃபைன் அக்கவுண்டிங். ஸோ, அது கேட்காத கொஸ்டின் பேப்பரே இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, டிஃபைன் அக்கவுண்டிங் அப்படின்னாக்கா, அக்கவுண்டிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங், ஆர்கனைசிங், ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் எ பிசினஸ் அண்ட் இன்டர்பிரட்டிங் த ரிசல்ட் டு ஃபெசிலிட்டேட் த டெசிஷன் மேக்கிங் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட், இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். அதே மாதிரி பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன? பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற டாக்குமெண்ட் ஒரு ரீகன்சைல் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கேஷ் பேலன்ஸ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் அதுதான். அடுத்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கோசரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, ட்ரேடிங், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொன்னால், ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது அதாவது or payment made in advance for goods or services to received in future, so which are recorded as assets until the benefits realized. Next, depreciation. It is the systematic allocation of cost of tangible asset over its useful life, representing the fall in value of the assets due to usage, wear and tear or obsolescence. Bill of exchange na enna அப்படின்னாக்கா, it is a written and unconditional order by one party, he is the drawer, directing another party, the drawee, to pay the certain sum of money to a third party, either on demand or at a fixed future rate. Single entry system. It is a method of bookkeeping where only one aspect of every transaction is recorded, usually just cash transaction, and is considered incomplete. Next, ascertainment of profit under the single entry. Two methods. One is statement of affairs, another one is that is comparison of opening and closing capital after adjusting for drawing and additional capital introduced. Then what is royalty? Royalty is a payment made by one party to another for ongoing use of an asset, typically intellectual property, mineral resources or natural products, often on a per unit or percentage basis. What do you mean by average clause? It is a provision in insurance policy stating that the payout for a claim is reduced proportionately if the property is underinsured. It protects insurers from overpayment in case of partial loss. பேலன்ஸ் ஷீட்க்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து டபுள் என்ட்ரி. பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் சிங்கிள் என்ட்ரி, அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஏன்னா இது செக்ஷன் ஏல கொடுத்ததுனால எதனா 2 டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்டிருக்கு. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். பட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கலாம். தென் மெயின் டைப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் எரர்ஸ் வந்து எதில் வரும் அப்படின்னா, எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் அப்படின்னா, when a transaction is recorded against fundamental accounting principles such as treating capital expenditure as revenue or vice versa. Error of omission அப்படின்னு சொல்லும்போது, when transaction is wholly or partially left out of the books, this includes complete omission. So பாதி omit பண்ணிருக்கலாம் இல்ல ஃபுல்லா omit பண்ணிருக்கலாம். Next, error of commission happen when transaction is recorded with the wrong amount in the wrong account or on the wrong side of an account. So this is what is called error of commission. Compensating error. 2 or more errors that offset each other, so the net effect is nullified and may not affect the balancing of accounts. Other common errors: transposition errors, error of original entry, reversal of entry errors. Okay, and then describe the various methods of depreciation. It's also very very important theory question. adula first method pathina straight line method, adhaadu every year same ஈக்குவலாக டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் அப்படின்ற போது ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் ஆன் த ரெடியூசிங் புக் வேல்யூ ஈச் இயர். யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ். மெஷின் ஆர் ரேட் மெத்தட் அப்படின்றது டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் அக்கார்டிங் டு த ஹவர்ஸ் யூஸ்டு. நெக்ஸ்ட்டு annuity மெத்தடில் கன்சிடர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் along with depreciation. Depletion method used for natural resources, mines, oil wells, etc. Hope எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு சில இம்பார்ட்டன்ட் தியரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். வேறு சில இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸோட அப்கமிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.